नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ मु शुभम आपण देखुचंती ओडिशा न्यूज 20 आज नवेम्बर 22 तारीख चलतु जानिबा आज दिन टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठार आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानि परिबे सेतिबे आपन अनुरोध वीडियो शेष जाए देखिबे और लाइक करिवे जा द्वारा आज दिन सबुठारु टॉप न्यूज आपन जानि परिबे। परवर्ती खबर द्वितीय गर्भधारण घोषणा कले बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर तांको द्वितीय गर्भधारण घोषणा करिसंती। सोनम तांको इंस्टाग्राम रे बेबी बम्प लुक फोटो शेयर करी खुशी खबर देइचंती। या परे फैंस समेत सेलिब्रिटी तांको शुभकामना जणाइचंती। तांकर पोस्ट भाइराल हबार लागिची। सोनम कपूर गुलाबी पोशाकर अनेक फोटो शेयर करछंती जेउथिरे तांको बेबी बम्प को प्रदर्शन करता देखा मिलिची। सोनम कपूर आनंद को 2018 मसीहा मे 8 तारिख रे विवाह करथिले जा परे सेमाने 2022 रे अगस्त मासरे प्रथम संतान पितामाता होइतिले। सोनम कपूर नीरजा रांझाना बिरादे वेडिंग एवं दिल्ली 6 भली फिल्म मध्यरे हृदय जीतिचंती। पुओ जन्म हवा परे से तांको परिवार सह समय बितावा पई चलचित्र विरति नेथिले। परवर्ती खबर कुआ भितर 54 घंटा मृत्यु सह संघर्ष करुथिले महिला। 54 घंटार जीवन मृत्यु संघर्ष बुलु बुलु साप भर्ती कुआरे पड़ी गले महिला। घर अंधार आ मशा डांसक दाउरु रक्षा न पाउनु भितर मनुष्य मरा साप खेलुआ देखिले। ए सब देखि महिला भयरे हंसा उड़ीगला आ से कुआ भितर बंचिकी फेरिए बोली आशा करि पारिले नाही। तापर जा घटिला आपण सुनिले लोम टांकुरी उठिबो। जे ए महिला को उद्धार करथिले से मते भयभीत हो जाइतिले। एई घटना कोनसी फिल्म कहानी ठारू कम नुहे। कथार अछि मारे हरि रखी किए रखे हरि मारी किए। चीन रे एई घटना कोनसी फिल्म ठारू कम नुहे। महिला 54 घंटा धरी एक गभीर कुआरे फसी रहितिले। घर अंधार मशा एवं साप पानी रे पहरुथिले। या सत्वे महिला जनक हार मानिकु प्रस्तुत नथिले। साहस सहित मृत्यु को एड़ाई जीवंत उभा होइतिले। हाँ दर्शक बंधु फुजियान प्रदेशर क्यूनझोंग सहर रे किन नामक जड़े 48 वर्ष महिला जंगल में बुलिया जाई घास रे पड़ी पुनः देखा जाता एक पुराना कुआरे पड़ी गले। जेतेबेले से घर को फेरिले नहीं तांको परिवार वर्ग चिंतित होई खोजाखोजी आरंभ कले किंतु कौन सी चिन्ह वर्ण पाइले नहीं। पर दिन पुलिस को घटना संपर्क में खबर दिया जायतिला। महिला को पुअर अनुरोध ग्रहण करी एक 10 जणिया उद्धारकारी टीम घटनास्थल में पहुंची एक थर्माल ड्रोन साहाय्य सन्धान आरंभ करथिले एवं मध्याह्न सुधा कुआरू एक मृदु शब्द शुणा जायतिला। जेतेबेले बुदा गुडी हटाई दिया जायतिला सेतेबेले महिला पानी रे बुडी रहिथिबा एक कांथरे लागिथिबा दृश्य सामने आसिला। से क्षण शरीर कहउथिले जे साप पहर रे पहरुचंती एवं ताकू गुटे साप कामुड़ी देइची किंतु सौभाग्यवशतः ता विषाक्त नथिला। मु बंची गली। उद्धारकारी माने महिला को पानी बुडी रहिता देखि बुदा सफा करिया परे तांकू सुरक्षित भाबे बाहर को कढा जायतिला। परवर्ती खबर 10म थर पई बिहार मुख्यमंत्री भाबे शपथ नेले नीतीश कुमार। यही नूतन मंत्रिमंडल रे नीतीश कुमार दुई उपमुख्यमंत्री भाव में सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा शपथ ग्रहण करछंती। मुख्यमंत्री घेरी मोट 27 जन शपथ ग्रहण करछंती जेमानक मध्य विजय चौधरी विजयेंद्र यादव श्रवण कुमार मंगल पांडे दिलीप जयसवाल अशोक चौधरी लेसी संथ रामिनी साहनी जामा खान संजय सिंह टाइगर अरुण शंकर सुरेंद्र मेहटा लखेंद्र कुमार रोशन श्रेयासी सिंह प्रमोद कुमार संजय कुमार सिंह एवं दीपक प्रकाश आदि मुख्य नेता अंतर्भुक्त। राति हेले मो स्त्री नागुणी हो जाउची सार मते बंचातु। मो स्त्री गुटे नागुणी सुनसान राति रे से साप रोड़ी छाड़ुची। मु आक्षेप करूनी सार सतरे से गुटे साप राति हेले ता असल रूप देखौची फं फं गर्जन करूची। मते भारी डर लागुची सार मते बंचातु। हाँ आज्ञा। दर्शक बंधु उत्तर प्रदेश रो सीतापुर रे एही आश्चर्यजनक घटना सामना को आसीची जेउठारे जने व्यक्ति अभियोग शुणी जिला मजिस्ट्रेट निकट एक जनक दाबी करिसेंती जे राति हेले तांको स्त्री साप पाल्टी जाती और तांको डरांती जा फल से राति सुई पारु ना। एही मामलाटी मोहम्मदाबाद तहसिल रो लोधासा गाँव रे जोठारे सेठे रोहुवा रेमाज नाम जन व्यक्ति अक्टोबर 4 तारिख रे अभियोग शुणाणी दिवस रे डीएम अभिषेक आनंद को सम्मुख में हाजर होते एवं कागज रे लिखित भाव में संपूर्ण दुखद घटना वर्णना करते। युवती जबरदस्ती करुले जीव को काटिदेले पीड़िता। युवती को चुंबन देवा पड़ा महंगा जीव काटिदेले पीड़िता। एभली एक घटना उत्तर प्रदेश कानपुर ठारे घटी जोटी जड़े व्यक्ति युवती को असदाचरण करने चेष्टा करता बेले जीव काटि देइछन्ती युवती। अभियुक्त को रक्ताक्त अवस्था हॉस्पिटल निया जाता बेले सेठा तांको चिकित्सा करा जाउची। पुलिस एने यौन निर्यातना मामला रुजु करिछि एवं तांको गिरफ करने को प्रस्तुत होइछि। सूचना मुताबक अभियुक्त युवक चंपी बिलोहर अंचल रे थिबा गाँव बासिंदा से विवाहित एवं दुईटी पिलार बापा। या सत्वे से बहुत दिन धरी गाँव में जन युवती को पीछा कर आसुथिले। एने युवती जनक विरोध भी करथिले एभली न करने को बारंबार अनुरोध भी करथिले। एभली न करने को बारंबार अनुरोध करले भी से शुणु नथिला। एभली न करने को बारंबार अनुरोध करथिले भी
ଶୁଣୁନଥିଲେ ଚମ୍ପି। ପିଛା କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ହଇରାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପି କାହା କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ। ପିଛା ବନ୍ଦ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପି କାହା କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ। ଯୁବତୀ ଜଣକ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଚମ୍ପି ଯୁବତୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରି ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯୁବତୀ ଜଣକ ବିରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ କବଳରୁ ବାହାରି ନ ପାରିବାରୁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଜୋରରେ ତାଙ୍କ ଜିଭକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଆହତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ପୀଡ଼ିତା ନିଜ ପରିବାରକୁ ଫୋନ୍ କରି ଘଟଣା ସବୁ ଡକାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୁଲିସକୁ ଡକାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୀଡ଼ିତା ଚମ୍ପିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେ ସ୍କେଲ୍ ଲାଗୁ ହେଲେ ମୂଳ ଦରମା ଠାରୁ କେମିତି 4 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଏ ଦରମା। ଜାଣନ୍ତୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଭାରତରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆକର୍ଷଣ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିରତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦରମା ଗଠନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଜଟିଳ। ହାତରେ ଦରମାକୁ ସମାନ ବୋଲି ଭୁଲ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ସରକାର ସିଧାସଳଖ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ପୃଥକ କମିଟି ବେତନ କମିଶନ ଏହାର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଦରମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ପାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁସାରେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଦରମା ସ୍କେଲ ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କିଛି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତରର ଦରମା ଗଠନ। ସ୍ତର 1 ପିଅନ, ସହାୟକ ଇତ୍ୟାଦି 18,000 ରୁ 56,900 ଟଙ୍କା। କ୍ଲର୍କ, ସହାୟକ ଇତ୍ୟାଦି 21,700 ରୁ 69,100 ଟଙ୍କା। ସ୍ତର 4 ଏଲଡିସି, ଷ୍ଟେନୋ 25,500 ରୁ 21,110 ଟଙ୍କା। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଏକ ପରିସର, ପ୍ରକୃତ ରୋଜଗାର ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡକାୟତି ଯୋଜନା। ଫସିଗଲେ 10 ଅପରାଧୀ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ମାଉଜର, 3ଟି ମାଙ୍ଗାନିଜ, 4ଟି ଅଫୁଟା ଗୁଳି, 3ଟି କଟୁରୀ, ଲୁହା ଛଡ଼, ମୋବାଇଲ ଫୋନ, 800 ଟଙ୍କା ଓ ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଟାଉନ ଥାନା ଓ ତାଳବଣିଆ ଥାନାରେ 2ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ସହ ଗିରଫ ଡକାୟତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ଥାନର ସେହି ଭୟାନକ ଦୁର୍ଗ ଭାନଗଡ଼। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ଏଠି ତାଣ୍ଡବ ରଚେ ମୃତ୍ୟୁ। ଆପଣ ଭୂତ ପ୍ରେତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି? କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅଛନ୍ତି? ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକ ଭୂତ ଦେଖୁଥିବା ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସତରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଥାଏ? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସେହିଭଳି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କହିଥିବାର ଶୁଣିଥିବେ ଭୂତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତା ପଛରେ କାହାଣୀ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଯିବ। ଆମେ କହୁଛୁ ଭାନଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ବିଷୟରେ। ରାଜସ୍ଥାନ ଏହି ଚମତ୍କାର ଦୁର୍ଗ ଏବେ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରେ। ସାଇକ୍ଲୋନ ଫର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, 22ରେ ଲଘୁଚାପ, 24ରେ ଅବପାତ। ମଲକ୍କା ସମୁଦ୍ର ସନ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ଅଂଶରେ ଆଜି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 5.8 କିମି ଉଚ୍ଚତା ଯାଏଁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳମୁହାଁ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରକୁ ନ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରୁ ପ୍ରବଳ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 55 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଇଏସରେ 19 ନମ୍ବର ରାଙ୍କ ରଖି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଚାକିରି। 2 ମାସର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ। କଲରାପାଳ ଗ୍ରାମର ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ଶାନ୍ତିଲତା ବେହେରାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା ଓଡ଼ିଶା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷାରେ ତଥା ଓଇଏସରେ 19 ନମ୍ବର ରାଙ୍କ ରଖି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କାମ ଛାଡ଼ି କେବଳ 2 ମାସ ପାଇଁ ଓଏଏସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗଙ୍କ ବାପା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୃଷି ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ବେଳେ ପିଲାଟି ବେଳୁ କଳିଙ୍ଗ କଟକରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ବେଳୁ ହିଁ ସେ ପାଠରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକରେ 92% ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବା ପରେ ନିଟ୍ ରାଉରକେଲାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ସିଲେକ୍ସନରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଭଲ ନ ଲାଗିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସେବାରେ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଅଫିସର ହୋଇ ବାହାରିବେ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡରୁ କଟିଲା 2.25
25 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ। ରାସନ କାର୍ଡରୁ କଟିଲା 2.25 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ। ମାଗଣା ମାସିକ ରାସନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ 4-5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 2.25 କୋଟି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବରିଷ୍ଠ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗରିବ ପରିବାରକୁ 5 କିଲୋ ମାଗଣା ଶସ୍ୟ, ଗହମ, ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାଲିକା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଯାଞ୍ଚ କରି ହଟାଇଛନ୍ତି।